Ah ça y est, c'est bon. Ok. Donc voilà, en fait, le choix qu'on a fait, c'est, vous verrez, je me suis permise d'un tout petit peu saucissonner le film de Hervé Portangen, donc son extrait. Je propose qu'on enchaîne les 4 extraits, en fait. C'est 4 assez courts extraits où on voit en fait Darejan en train de préparer puis tourner 2 séquences du film. Et voilà, je trouve que, enfin, on trouve tous les deux que c'est vraiment très très révélateur de sa manière de travailler. Donc juste avant de lancer, ça c'est Boris Trochev, qui c'est le chef opérateur éternel de Darejan. Il a fait tous ses films pratiquement avec lui. Voilà, donc c'est vraiment... Et L'étudiant est le premier film tourné en numérique. Darejan, tous ses films précédents étant tournés en argentique. C'est ça. Но тогда его видно будет, он не войдет в кадр, его сразу видно, вот сейчас камера стоит. Ну ладно, здесь сидит с кадрами, по фокус проверим сейчас. Считаю, что для выбора освещения вот в фильме меня натолкнула на мысль одна фраза из произведения Достоевского. Там, когда мать приезжает к студенту, Раскольникову, она ему говорит, что твоя комната похожа на гроб. И в принципе, мне кажется, вот этот эпизод, он кажется определяющим, как бы определением вообще содержания, состояния главного героя как в произведении, так и в фильме. Нурлан, ты знаешь, вот такой вот, ты сейчас видел сон, и когда поднялся, вот увидел, что это во сне было, и как-то тебе легче стало, понимаешь? Надо, вот как, надо попасть оттуда в этот вот радостное утро и немножко, чтобы тебя отпустило. Как-то вздох сделать, что оказывается это сон, как облегчение. Надо освободиться от сна. Давайте попробуем. Сейчас левее надо камеру держать. Да, вот сюда. Нет, это потом, это потом. Вот. Самое главное позицию, чтобы крестик он попал. Ну-ка еще раз, так, поднимись. А что ты сразу по сторонам начал смотреть? Ты должен проснуться и это самое, освобождаться от сна, а то у тебя сразу начали вот, глаза бегать туда-сюда. Не надо этого. Во. Постепенно надо освобождаться от кошмара. Постепенно, а ты сразу раз встал и сразу сбросил. Надо постепенно освобождаться. Приготовились к съемке. Мотор.
фильм, я знаю. Они хотят вообще подняться на угол. Как раз он. Еще нужно показать, конечно, эту сторону тоже. Мать нужно показать. Он тебя в кадре окружается. Когда начинает какую-то сцену, вот найти вот правильно первый кадр. Первый кадр правильно снять, тогда дальше пойдет. Бессон, допустим, говорил, что каждый кадр имеет единственную точку. Эту точку надо найти. И единственную продолжительность. И эту продолжительность тоже надо найти. Вот самое интересное в работе вот поиск вот этой вот точки съемок этого кадра, единственную точку съемок от кадра, его надо найти. Иногда на это уходят там, часы. Один раз, когда мы снимали фильм «Жол» в 2001 году, мы вот первый кадр там одной сцены вот дома нужно было найти, и мы эту точку съемок искали 4-5 часов. И вот так же делаем? Да. Если человек верующий, он не должен. Если он так Нет, не имеет значения. Даже зираться масada var burada cahil. Мысалы, бұлардың несін менің жолдастарым мен орыс болды, мен орыстың ішінде өстім. Сонда барғанда одан тұрған ештеңе жоқ, сонда... Ананы барып көрпеш? Оттуда возьми. Стала лучше, она была студент черная, и план черная пятна была огромная. Мотор! жена, есть мотор. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Alors voilà, je m'arrête là. Peut-être juste quelques commentaires, et puis j'aimerais bien aussi peut-être voir si Darejan a envie de réagir à ce qu'il vient de voir. Je vais lui demander. Du coup, pourquoi, en tout cas, moi, ces extraits m'intéressent beaucoup. Donc vous avez vu qu'on a systématiquement fait le choix de vous montrer comment se prépare une séquence et puis à quoi elle ressemble dans le film. Et je suis très frappée parce qu'en fait, si on regarde le documentaire dans son entier, on voit toujours que Darejan est en train d'enlever, d'élaguer. Donc il y a cette remarque, pourquoi tu as les yeux qui courent dans tous les sens, enlève, enlève, enlève. Je regarde en tonifiant un des intervenants de la journée, voilà, ça va complètement dans le sens de cette idée de cinéma minimal. En tout cas, voilà, je suis très frappée de voir concrètement à l'œuvre le cinéaste en train d'enlever tout ce qui le dérange, tout ce qui est en trop dans voilà, la mise en scène. Et donc l'autre chose que j'ai trouvé aussi extrêmement précieuse, parce que c'est la première fois que j'entendais Darejan le dire, vraiment je le savais pour avoir parlé avec un certain nombre de ses collaborateurs, c'est que quand il arrive sur un plateau de tournage pour tourner une séquence, vous l'avez compris dans le dernier extrait, il ne sait pas où il va poser la caméra. Voilà, ce qui par exemple n'est pas du tout le cas de la plupart des tournages en France aujourd'hui, où on a un découpage, voire un storyboard, et là vous voyez bien qu'il arrive sur le plateau avec son chef opérateur et il cherche. Il dit pendant parfois 4 à 5 heures le bon axe. Voilà, et donc ça c'est une manière de travailler aussi extrêmement spécifique, qui lui est propre, et je trouve que voilà, il y a quelque chose de très très fort entre l'aspect à la fois extrêmement comme ça, épuré de cette mise en scène, avec un travail d'élagage, de minimalisme, et puis en même temps
cette manière de se laisser improviser sur le tournage. Et évidemment, bien sûr, là, vous avez vu les citations de Bresson, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bresson disait qu'il citait Auguste Renoir. On ne sait pas si c'est une vraie citation, je n'ai pas réussi à la retrouver. Je ne sais pas si c'est inventé par Bresson ou pas. Mais il disait que Renoir disait qu'il peignait toujours les bouquets du côté où il ne les avait pas préparés. Donc vous voyez cette espèce de préparation extrêmement minutieuse et aussi le fait de s'autoriser à complètement changer la donne au moment où on est en train de fabriquer le film et donc à complètement réinventer, ou en tout cas penser, concevoir le cadrage, le découpage à ce moment-là. Je ne sais pas si toi tu as envie de rebondir aussi là-dessus. Non, mais avant d'échanger un petit peu avec Daré-Jeanne quelques minutes au sujet de sa méthode, en tout cas celle qui est à l'œuvre pour la réalisation du film L'étudiant. Déjà, bon, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la facture de ce documentaire, mais plutôt ce qu'il documente, en fait. Hein. Les images de Daré-Jeanne au travail sont quand même assez rares. Et là, on a l'exemple de deux scènes du film, dont une scène qui est une scène de réveil. Alors c'est un des motifs récurrents, je dirais même c'est un leitmotiv dans l'œuvre de Daré-Jeanne. Non seulement l'extrême précision, vous avez vu que tout est dicté à distance, et vous comprendrez aussi, peut-être au fur et à mesure de la journée, que non seulement cette manière de dicter à distance, pas par talkie-walkie, en réalité, chaque geste de l'acteur participe vraiment de quelque chose d'extrêmement précis. Alors, la précision chez Daré-Jeanne, notamment dans cette scène de réveil qui est présente dans